बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, राग कल्याण महला चौथा। राम राम रामो सुन मन पीजे। राम राम रामो सुन मन पीजे। हर हर नाम अमृत रस मीठा। गुरमत सहजे पीजे। ये बाणी हजूर चौथे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज जी सानू समझा रहे ने कि इस देश दे विच, संसार दे विच मन जिहड़ा आ बिखरिया पिया है, हर थां खिलरिया पिया है। ये मन अलग अलग रस जिहड़े लै रहा है, अलग अलग थां ते भिजिया पिया है, पर इनू फिर भी कोई चैन नहीं आ रहा। अपने मन दी जो भी ये चाहुंदा है उन्होंने पूरा करन दे विच लगा रहिंदा है, पूरा कर भी लैंदा है किसी हद तक, पर फिर भी इन्हों मन नूं कदी चैन नहीं हुंदा। जो मर्जी कर लवे, जिथे मर्जी भज लवे, कहंदे संसार च सारे पासे भ्रमण कर लवे, पर इनू चैन कदी आवेगा भी नहीं, क्योंकि अपने निशाने तो दूर दूर जाई जा रहा है। क्योंकि जिस चीज़ को पाने वास्ते इनू सतगुरां ने जन्म दिता, इनू बुद्धि दी, इस बुद्धि के नाल, इस अखां दे नाल बाहर नूं भटक गया, और भटकदा भटकदा उस नाम तो, राम तो दूर हुंदा गया। तो फरमाउंदे ने कि वो राम जिहड़ा आ वो किते दूर नहीं, वो है तो हर एक दे विच ही है, हर जगह ते ही रमिया पिया है। कोई भी ऐसा कोना नहीं जिथे वो नहीं है प्रभु, हर जगह ही है। पर जदों तक असी उहदे विच नहीं रमदे, जदों तक असी उहनूं नहीं देख लेंदे, उदों तक इस मन नूं कहंदे चैन नहीं आ सकता। उदों तक ये जिहड़ा खलारा कदी नहीं निपटेगा, इहदे मन नूं कदी भी वो शांति नहीं आएगी। तो फरमाउंदे ने रामा रम रामे सुन मन भीजे। उस प्रभु का नाम ही एक ऐसा है कि जिन्हों सुनन नाल, जिहदी गल करन दे नाल, जिहदे दर्शन करन दे नाल मन नूं ठंडक पै जाती है। और दुनिया के जिन्ने मर्जी वस्तुआं पदार्थ असीं इकट्ठियां कर लईए, सब कुछ पा के भी किसी न किसी टाइम के उत्ते इस तरह लगता है कि कुछ भी साडे कोल नहीं है, कुछ भी साडे काम का नहीं है। लेकिन जिन्हों संतां नूं मिल के, जां जिन्हां ने इस नाम की प्राप्ति कर लई, वो एक थां ते बैठे भी ऐ चेहरे ते शांति, एकदम ठंड, उन्होंने कोई भी फिक्र फाका नहीं, कोई टेंशन नहीं किसी तरह की। बड़े बड़े राजे महाराजे उन्होंने को आके उस नाम की दौलतां वास्ते झोली फैलाते रहे, क्योंकि दुनिया की दौलतां बहुत सी उन्होंने को, दुनिया के दौलतां की कमी नहीं सी किसी चीज़ की भी, पर उस सच्ची दौलत तो वांझे सी, इस करके उन्होंने आण के भंडार दे विच झोलियां फैला के मंगतियां वांगू मंगते सी कि वो नाम की बख्शिश जी है सानू मिल जाए, वो राम नाम जोड़ा है साडी झोली पै जाए। तो फरमाउंदे ने रामा रम राम्यो सुन मन पीजे। अगे होंदे हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजे। हुण दुनिया के जिन्ने भी पदार्थ ने मिठे लगते हैं सानू, जो भी असी जिहदे नाल भी साडा नाता बनिया, ਧੀਆਂ पुत्र प्यारे लगते हैं, माया प्यारी लगती है, संसार प्यारा लगता है, सब कुछ ही ये लगता है कि मिठे है। पर जिस तरह उन्होंने फरमाया कि शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माजा दुध सभे वस्तां मिठियां रब नहीं पूजन तुद। कहते सारिया चीज़ों की इन्हां च मिठास हैगी है,
पर जो ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੌੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮੀਠਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਮਿਠਾਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਠੰਡਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਚੰਬੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੱਥ ਜਾਣ। ਪਾਉਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮਾ ਰਾਮ ਰਾਮੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਏਕ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਕਾ ਬੇਟਾ, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। ਹੁਣ ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਘਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। एक राम का सगल पसारा, एक ब्रह्म जिन्हें इस सारी रचना को पैदा किया, एक राम उन्होंने कहा गया। और एक सुना कि एक राम इन सबसे न्यारा, जिन्हें सारे ब्रह्मा विष्णु में सब नूं जिन्होंने पैदा किया, उस नाम नूं, उस राम की एक गल की है। हुण असीं अपने मन दे मगर लग के ते असीं उहनूं पाउणा चाहुंदे हां उस बड़ी वड्डी दौलत नूं, उस राम दे नाम नूं, पर पाउणा चाहुंदे हां अपनी मत दे नाल, अपनी इस छोटी जी बुद्धि दे नाल। वो कदी भी इस बुद्धि दे विच आउंदा ही नहीं। मन कोई ना कोई संशय ही रखता है, कुछ ना कुछ अगे पिछे करता रहिंदा है। इस करके ये जिहड़ा टाइम इहनूं सुनहरा मौका मिलिया हुंदा है, ये इसे तरह ही निकल जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जिन्हें भी अज तक पाया है, उन्हें कितों पाया? गुरु की मत लिया। कहा कि गुरु की मत लै आने, उस तो बगैर बड़े बड़े जिहड़े सियाणे सी उस भाव सागर च डुब गए। जिन्हां ने उस गुरु की मत लई उही उस रचना तो जिहड़े पार नहीं होए। इस करके उन्होंने फरमाया कि हर हर नाम अमृत रस मीठा है। तो कहते हैं बहुत रस मीठा है, अमृत दे समान है, पर पाएगा कौन? कहते गुरमत सहजे पीछे। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਖ ਲੈਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੇ ਖੜਨਾ ਦੇ ਇਹਨੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਉਸ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਰਵਾਏਗਾ ਉਹ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜੇ ਪੀਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਮ 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 ਸੁਨ ਮਨ ਪੀਜੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮੀਠਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜੇ ਪੀਜੈ।
कासट में जो है बसंतर, मथ संजम काड कढीजै, राम नाम है जोत समाई, तत गुरमत काड लईजै। ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਸਟ में जो है बसंतर, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗ ਛੁਪੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤ ਸੰਜਮ ਕਾਢ ਕਢੀਜੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਘਿਓ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬੜੇ ਇੱਕ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਸਬਾਈ। ਉਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਸਮਾਈ, ਤਤ ਗੁਰਮਤਿ ਕੱਢ ਲਈਜੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਪੜਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਇਹ 'ਚ ਮੱਖਣ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਏ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣੀ ਲਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਈ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਜੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਬਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਬਈ ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਬਈ ਫੁੱਲ ਖਿੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਬਈ ਫੁੱਲ ਖਿੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਸਪਰੇਅ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਹਿਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਈਏ
ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਟਹਿਣੀਆਂ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਭ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਫੁੱਲ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੌਦਾ ਕਦੋਂ ਉੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਔਂਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੌਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੜਾਈ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਟਾਤੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ को गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਉਧਰੋਂ ਮਨ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ, ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋਏ ਪਏ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਚਾਹੇ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਸੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਹਉਮੈ ਪਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਸਬਾਈ, ਤਤ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਢ ਲਈ ਜੈ। ਨੌ ਦਰਵਾਜੇ ਨਵੇਂ ਦਰ ਫੀਕੇ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਸਵੇਂ ਚੋਈ ਜੈ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਵੇਂ ਦਰ ਫੀਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 9 ਦੁਆਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ
ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਵਾਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਚਨ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਵੇਂ ਦਰ ਫੀਕੇ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 10ਵੇਂ ਚੁਈਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਲੂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦੀ ਕਰੁੰਬਲ 'ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਕ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ। ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮੇਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ 9 ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ 10ਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੋਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਸ ਭੋਗਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਕਵਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਉਸ 10ਵੇਂ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ 10ਵੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਇਹਨਾਂ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਦੁਆਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਕਦੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਸ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੁੰਬੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਲੱਥਣੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਰੋਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ 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 ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਘਾਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਬਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ 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 ਕਰ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ 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 ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਰੀ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤੇ ਖਿਣ ਖਿਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਲ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਲ ਪਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ 'ਚ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਰਾਤ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਰੂਪ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੀ ਚੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਇਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਇਆ, ਹਜੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਬੈਠ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੈਦ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਛੁਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਰੂਪ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂਪ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਢੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਾਪਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦਬ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨ, ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ 'ਚ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਦਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਨਗਰ ਹੈ ਨੀਕੋ, ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਹਰ ਰਸ ਕੀਜੈ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਅਮੋਲਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲੀਜੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗਮ ਹੈ ਠਾਕੁਰ,
ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੀਨ ਹਮ ਸਾਰੰਗ, ਇਕ ਬੂੰਦ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਜੈ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਇਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਨਗਰ ਹੈ ਨੀਕੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਾਇਆ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਘਟਾ ਲਿਆ ਸੌਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਨਗਰ ਹੈ ਨੀਕੋ, ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਹਰ ਰਸ ਕੀਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਧਨ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਹਰੀ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਭੈ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਇਆ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਤਨ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਅਮੋਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੀਜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਮ ਅਗਮ ਹੈ ਠਾਕਰ ਭਰ ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਕਰੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਰਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੀਨ ਹਮ ਸਾਰੰਗ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਜੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪਪੀਹਾ ਤਰਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੂੰਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਲਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ। ਲਾਲਨ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੈ ਰੰਗਨ, ਮਨ ਰੰਗਨ ਕੋ ਗੁਰ ਦੀਜੈ। ਰਾਮ 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 ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਰਸ ਰਸ ਘਟਕ ਨਿਤ ਪੀਜੈ। ਬਸੁਦਾ ਸਪਤ ਦੀਪ ਹੈ ਸਾਗਰ,
ਕਾਢ ਕੰਚਨ ਕਾਢ ਤਰੀਜੈ, ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਕੇ ਜਨ ਇਨੋ ਨਾ ਬਾਛੈ, ਹਰ ਮੰਗੈ ਹਰ ਰਸ ਦੀਜੈ, ਸਾਕਤ ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਦ ਭੂਖੇ, ਨਿਤ ਭੂਖਨ ਭੂਖ ਕਰੀਜੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਲਾਲਨ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੈ ਰੰਗਨ, ਮਨ ਰੰਗਨ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦੀਜੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਰੰਗ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਡੱਬ ਖੜੱਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਤਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੰਗ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਬੁੱਧ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਵੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਖਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹੀ ਰੰਗ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲਲਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਨ ਰੰਗਨ ਕੋ ਗੁਰੂ ਦੀਜੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਧਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਡੱਬ ਖੜੱਬੇ। ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੰਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਤਾ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਾਮ 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 ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਰਸ ਰਸਕ ਗਟਕ ਨਿਤ ਪੀਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਫਿਰ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੋ, ਉਹ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਭੁੱਲਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ
ਇੱਕ ਟੌਂਟ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮ 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 ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਰਸ ਮਾਸਿਕ ਗਟਕ ਨਿਤ ਪੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਟ ਗਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਸੁਦਾ ਸਪਤ ਦੀਪ ਹੈ ਸਾਗਰ, ਕੱਢ ਕੰਚਨ ਕਾਢ ਤਰੀਚੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੁਦਾ ਸਪਤ ਦੀਪ ਹੈ ਸਾਗਰ, ਜਿਹੜੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜੋ ਵੀ ਜਵਾਹਰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਮੋਲਕ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਿਕਲਦਾ ਕੋਈ ਘਰੋਂ? ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਪਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰ। ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦਾਤ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਸੁਦਾ ਸਪਤ ਦੀਪ ਹੈ ਸਾਗਰ, ਕੱਢ ਕੰਚਨ ਕਾਢ ਤਰੀਜੇ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਜਨ ਇਨੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ੇ, ਹਰ ਮੰਗੇ ਹਰ ਰਸ ਦੀਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਕਤ ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਦ ਭੁੱਖੇ, ਨਿਤ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕਰੀਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਿਟਦੀ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਸਲੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ, ਦਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਓ, ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੇ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਸ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਉੱਪਰ ਗਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਿਲ ਭੀਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਜ ਉਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਕਤ ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਦ ਭੁੱਖੇ ਨਿਤ ਭੁੱਖਨ ਭੁੱਖ ਕਰੀਜੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਦਾਤ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਦਾਤ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਏ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਅਗਰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਤਾਵਤ ਤਾਏ ਤਾਵੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਇਆ ਲੱਖ ਕੋਸਨ ਕੋ ਬੇਥ ਦੀਜੈ ਹਰ 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 ਜਾਨ ਉਤਮ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਤੈਨ ਦੀਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੁਲ ਔਰ ਨਾ ਉਪਮਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਜੈ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਧਾਵਤ ਧਾਏ ਧਾਵੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਇਆ ਲੱਖ ਕੋਸਨ ਕਉ ਬਿਤ ਤੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਦੌਲਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੰਦੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮਨ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਉਮੈ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਹੋਏਗਾ। ਵੇਖੀ ਕੀ, ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਡਰਤ ਰਹੇ ਸੋ ਉਬਰੇ ਗਾਫਲ ਖਾਈ ਮਾਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪਿਛਲਾ ਵਧੇ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਹੁਣ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਖਿਲਰ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾੜਾ ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ 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 ਜਨ ਉੱਤਮ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਤਿਨ ਦੀਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੁਲ ਅਵਰ ਨਾ ਉਪਮਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਜੇ। ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਮਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
इस करके दया करो, किरपा करो कि मैनू वो जिहड़ा अपना नाम बख्श दिओ। ऐसी किरपा करो कि मैनू होर कुछ भी वड्डा दिखाई ना देवे। इस तो हमेशा ही तुहाडे वचन, तुहाडा नाम मेरे अंदर जिहड़ा चलदा रहे। कभी भी कोई ऐसा समा ना आवे कि जदों मैं उस तुहाडे वचन नूं भुल्लां कदी भी, क्योंकि भुल के कभी भी वो जिहड़ा रस्ता जिहड़ा चलिया जिहड़ा वा वो ना वधे। क्योंकि जे उल्ट पासे नूं चलदे जावांगे, अपने मन मर्जियां करदे रहांगे तो उन्हां तो उन्ना ही दूर हुंदे जांदे असीं। इस करके एक एक पल अपने कदमां वल देखदे रहिए कि भई सतगुरां दे वचनां दे उत्ते ही चल रहे आ कि जां उन्हां तो उल्ट चल रहे हैं। जे उन्हां दे उत्ते चल रहे हैं तो फिर जरूर मंजिल जिहड़ी मिलेगी। क्योंकि उन्होंने फरमाना कि सिर्फ एक कदम जिहड़ा साडा पुट्टिया ਉਹੀ मंजिल के लागे भी लै जाता है, तो उल्ट पासे एक कदम पुट्टिया मंजिल तो कई गुणा दूर लै जाता है सानू। इस करके जिहड़ा पहला ही कदम जो तुसीं पुट्टदे आ उदों ही जरूर देखिए कि भाई किते गलत पासे तो नहीं, मन किते गलत पासे तो नहीं इन्हें मोड़ दिता इन्हें। क्योंकि कई बार असीं सफ़र करते हैं जो सीधी सड़क होंदी है सीधा चलते जाते, पर जिथे जाके कोई चराया जां कोई मोड़ आता है, जो असीं नवें के रस्ते से जाते हैं तो उत्थे बड़े ध्यान नाल देखते हैं, बोर्ड पढ़ते हैं कि किसी तरह कोई गलत पासे तो नहीं चले किते। क्योंकि उत्थे पता है कि जिधर नूं मोड़ मोड़े, जे गलत पासे मुड़ गया तो पता नहीं कित्थे जाके कि मोड़ आना, कित्थों मुड़ांगे फिर वापस। इस करके उत्थे थोड़ा गौर करिए, मन की कोई भी चाल चलन तो पहला अच्छी तरह देख लीए कि गुरु के वचनों के मुताबिक ही चल रहा है कि जां कोई उल्ट चल रहा है। जो उल्ट चल रहा है तो इनू समझाइए, इनू सतगुरां के उस वचनों के मुताबिक चलना सिखाइए। तो सतगुर दया कृपा करन, सबनों उस राम नाम दे विच रंगन, क्योंकि उस तो वड्डा होर कोई ऐसा रंग नहीं है कि जिहड़ा सानू बाकी चीज़ों की मार तो बचा सके। जिस तरह बाहर घरों दरवाज़ों को रंग करते हैं कि बारिशां तूफान आते हैं बचते हैं, इस तरह इस संसार दी हर एक औकड़ों तो बचाने वास्ते वो राम नाम वाला ही रंग है। सतगुर दया कृपा करन, सबनों ऐसा प्यार भरोसा बख्शण तां जो सतगुरां दे वचन मन के उन्हां दी दया कृपा हमेशा ही प्राप्त करते रहिए। राधा स्वामी, राधा स्वामी। कि उस राम नाम के रस तो वधिया ਵੱਡਾ कोई रस नहीं है, तो उन्होंने पाने वास्ते जिहड़ा उन्होंने रस्ता दस्या कि गुरमत के उत्ते चल के उन्होंने सहजे ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कोशिश करिए असी कि उस तरीके दे नाल गुरमत दे विच रह के असी वो जिहड़ा रस प्राप्त करिए, और सतगुरां दी खुशी सब लईए। बाकी जिहड़े दिन वार ने सारे ये सानू उस बार बार याद कराउण वास्ते हुंदे ने। जिस तरह सुकरात वाला सुनाया कि असी रोज़ भुलते हैं, सतगुरां ने बहाने रख दिते, कोई ना कोई इतवार का, कोई मस्या, कोई संगरांद, कोई भंडारे, कि किसी ना किसी तरीके दे नाल सानू जिहड़े वचन मिलते रहन, सानू जिहड़ा रस्ता है याद हुंदा रहे। इस तरह अज भी संगरांद है, पर वह जो इतिहास जिस तरह जिस चीज़ के नाल जुड़िया हुंदा है उन्हां वाल भी थोड़ा नज़र मारनी पैंदी है कि अज के दिन दसम पातशाह ने खालसा पंथ की सिरजना की। तो पंथ कहते हैं रस्ते में, कोई वखरा कोई धर्म या वक्री कोई चीज़ नहीं बनाई, एक रस्ता एक वखरा सिखा वास्ते एक बनाया कि उस रस्ते के उत्ते चल के सिख जिहड़े आ बाकियां नूं वखरे न्यारे होणगे। पर जदों तक कोई सिख उस रस्ते ते चलदा नहीं है, जो उन्होंने रस्ता जो रहनी दसी उन्होंने, जदों तक उत्ते आउंदा नहीं है उदों तक वो खालसा नहीं बन सकता। पिछले भी सतगुरां दे कोई सत्संग के वचन आए सी कि बाहर के वेशभूषा जिहड़ी है अलग अलग हर एक धर्म वक्रे वक्रे उन्होंने प्यारी जो लगी बना, पर जे असीं रहने की गल करांगे, उस मर्यादा की गल करांगे तो वो गुरमत के अनुसार एक ही है सारी। इस करके उन्होंने कि रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है। सिख मतलब कि जो सिक्ख्या तो नहीं चल रहत, जी रहत के विच रह के जोड़ा सिख अपना जीवन कर रहा कट रहा है, वो उन्होंने असली सिख है। जिन्हें रहत नहीं छड्डी है, जिन्हें अपनी मर्यादा छड्डी है, जोड़ा गुरमत के उत्ते नहीं चल रहा, तो वो अपने आप को सिख ना समझ।
ਤੇ ਬਈ ਦਿਨਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਐਸਾ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਈ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਰਾਧਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਮਰਾਟ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਧਾ।